Hi students, all of you good evening. Welcome to my class. In your material, page number 154. This is a page number. And what is the student name? Ask the question. Nandini. Nandini. So Nandini is asking a question that is from exercise 1 classwork. Question number is 4. Question number 4. All of you read that question number. Silver chloride. What is the formula of silver chloride? AgCl. It is a white color precipitate. That white color precipitate, that is a silver chloride, is dissolved in excess of ammonia. Ammonia formula NH3. Excess of ammonia. I am taking 2 moles of ammonia. When this silver chloride is dissolved in ammonia, we will get a complex. The formula of the complex is Ag square bracket of Ag NH3 taken twice Cl. This is not a precipitate. This is a solution. This is present in ammonia medium, because where we are dissolving the precipitate, in ammonia, then we are getting ammonical solution. All of us know aqueous solutions. What are meant by aqueous solutions? What are meant by aqueous solutions? If any substance dissolved in water, then the obtained solutions are called as aqueous solutions. But here, silver chloride is dissolved in ammonia. Hence, the formed solution is called as ammonical solution. The solution is called as ammonical solution. It is not a precipitate, and it is a complex. Its complex IUPAC name is. Before writing the IUPAC name, can you tell me which type of complex it is? Whether it is a cationic complex or anionic complex. Huh? Cationic complex. How can you say it is a cationic complex? Anhydrous. Yes, pure primary valency is present outside of the sphere. Here you can see chloride is acting as pure primary valency that is present outside of the sphere. At the end of the sphere, then such type of complexes are the examples of cationic complexes. In the case of cationic complexes, if we want to write IUPAC name, here I am going to the next topic also, cationic complexes. For the cationic complexes, if we want to write the IUPAC name, first what we have to write? We have to write the number of ligands. How many ligands are present here? 2. 2 ligands are present. 2 is called as di. And next we have to write the name of the ligands. How many types of ligands are present here? One type. One type of ligand. What is the name of the ligand? Amine. Amine. AMMINE. That is diamine. So after completion of number of ligands followed by name of the ligands, then we have to write the name of the metal, name of the central metal. What is the name of the central metal? Silver. Diamine. Silver 2. Silver. Then we have to write the oxidation state of the metal. Here silver is present in which oxidation state? We don't know. X plus 2 into ammonia is a neutral ligand. Neutral ligand's oxidation state is 0. Plus 1 chlorine is there. Chlorine oxidation state is -1. That is equal to 0. If you solve this formula or equation, you will get x is equal to +1. You have to say x is equal to +1. X is indicating oxidation state of the central metal. The oxidation state of the central metal should be written in Roman numbers within brackets. This is called as parenthesis. The open brackets are called as parenthesis. So what should be written? The oxidation state of the central metal should be written in Roman numbers in the parenthesis. Then, so here 2 is completed, di is completed, amine is completed, silver is completed, its oxidation state is completed. Then we have to write the name of the primary valency as it is. What is the primary valency here? Chlorine.
Chlorine is called as chloride. Right. Here it is not acting as a ligand. Here chlorine is not acting as a ligand. If it is not acting as a ligand, it is simply a primary valency. So then it is called as chloride. So finally, the IUPAC name of the complex is diamine silver 1 chloride. My dear students, if you understood the second year organic chemistry, the chapter name is aldehydes, ketones, and carboxylic acids. In the aldehydes, ketones, and carboxylic acids topic, you studied about a reaction, named reaction. Do you remember the named reaction? Tollens reagent. Do you know the Tollens reagent? What is the Tollens reagent? This is the Tollens reagent. This is the ammonical silver chloride. Of course, Tollens reagent is ammonical silver nitrate. Can you say the formula of Tollens reagent? Can you say the formula of Tollens reagent? That is Ag NH3 taken twice, ammonical silver nitrate solution, that is NO3. NO3. This is the Tollens reagent. What is the use of Tollens reagent? Of course, it is out of topic, but here we are studying about complex compounds. So complex compounds, that is the Tollens reagent that is helpful in the identification of aldehyde group present in the given organic compounds. That is coming in the organic chemistry. This type of questions are called as mixed questions. This type of mixed questions will come for JEE. But for NEET, those who are preparing for the NEET, the direct questions will be there. Most of the questions are direct. From any one topic, direct questions will be there. But for JEE students, the mixed type of questions will be there. From both physical, organic, and inorganic chemistry, they mix any type of questions. So try to connect with one chapter to other chapter. Yes, this is all about the question number 4. Yes, who's that person? Nandini. Respond. అర్థమైందా? Yes, sir. Very good. Next question number చెప్పమ్మా. Fifth question. Okay. ఎవరికి డౌట్? పేరు చెప్పాలి, మీ పేరు చెప్పాలి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 డౌట్ ఎవరికి? పేరు చెప్పకపోతే నేను ఆన్సర్ చెప్పను. సార్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 5 డౌట్ ఎవరికి? నందినికేనా? సార్ రుషిత సార్. రుషిత. ఓకే, రుషిత. స్పెల్లింగ్ తప్పు రాస్తే ఏమనుకోవద్దు. ఓకే, ఒకసారి చదువు, క్వశ్చన్ చదువమ్మా. Zn2 plus dissolved in excess of NaOH. Yes, again the similar reaction. Zn2 plus dissolved in excess of NaOH. Here I am taking 2 moles of NaOH. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ 2 moles of NaOH ఎందుకు తీసుకున్నారు? ఎందుకు 2 moles NaOH తీసుకోవాలి? 3 moles తీసుకోవచ్చు కదా, 4 moles తీసుకోవచ్చు కదా, లేదా 1 mole తీసుకోవచ్చు కదా. వెరీ సింపుల్. ఇక్కడ మెటల్ అనేది ఏ స్టేట్ లో ఉంది చూడు. +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది. సోడియం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంతమ్మా? +1. కాబట్టి ఎన్ని సోడియంస్ తీసుకోవాలి? 2. అది. సో రియాక్షన్ ఇలా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నాను. Zn2 plus +2 moles of NaOH gives rise to, it gives a complex, that is Na2 ZnOH taken twice. I am not balancing the reaction. If you observe, of course here charge, you can observe the charge here. How much charge is there? 2 plus charge is there. Here how much charge is there? 0 charge is there. Here how much charge is there? 0 charge is there. Actually I have to write 2 plus charge, but it is not a regular class. I am not balancing the reaction. Simply I am writing the reaction. Yes, Zn2 plus dissolved in excess of NaOH, that gives Na2 ZnOH taken twice. Where is the option? Is there any option? No, sir. Wait. Yes, it is dissolved in excess of NaOH. NaOH is also containing water. NaOH is containing water because it is sodium hydroxide solution. The sodium hydroxide solution, then it is going to give Na2 ZnOH taken 4 times.
మీకు డౌట్ రావచ్చు సార్, ఇంతకు ముందే మీరు చెప్పారు Na2 ZnOH టేకెన్ ట్వైస్ అని. అక్కడ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి, ఈ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి మీరు వెంటనే ఇది ఆన్సర్ అంటున్నారు సార్ అని మీకు డౌట్ రావచ్చు. మీ డౌట్ క్లారిఫై చేస్తున్నారు. ఇక్కడ జింక్ ఏ స్టేట్ లో ఉంది చూడమ్మా, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ +2 ఉంది. +2 ఉంది. ఓకే, ఒకవేళ మన ఆన్సర్ గనక ఇదైతే, ఏదైతే Na2 ZnOH taken 4 times అయితే, if it is the answer, yes, tell me how many sodiums are there? 2 sodiums are there. 2 into sodium oxidation state +1 plus zinc oxidation state is not known. X plus 4 into OH minus ions oxidation state is -1. All of you know hydroxide ion. Total charge is equal to 0. Then what is the X value? +2. X value is +2. So to balance this reaction, I am taking excess of water also. How many moles of water is used here? 2 moles of water is used. 2 moles of sodium hydroxide gives 2 moles of OH minus ions. 2 moles of water is going to give 2 moles of OH minus ions. Water is going to release how many moles of H plus ions? 2 moles of H plus ions. That reacts with 2 moles of electrons. Then we will get hydrogen gas also. We will get hydrogen gas also in this reaction. But there is no need of this one. Simply I can say the complex formed is Na2 ZnOH taken 4 times. Yes sir, ఎవరు అడిగింది? రుషిత. సార్. రుషిత అర్థమైందా? ఎస్ సార్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు రుషిత నాకు చెప్పాలి, దీని IUPAC నామెన్క్లేచర్ చెప్పగలవా? దీని IUPAC నేమ్ ఏమై ఉంటుంది? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఎలాంటి కాంప్లెక్స్ చెప్పు నాకు. క్యాటయానిక్ కాంప్లెక్సా, యానయానిక్ కాంప్లెక్సా, ఎలాంటి కాంప్లెక్స్ ఇది? Anionic complex. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ ఈస్ అన్ యానయానిక్ కాంప్లెక్స్, కరెక్ట్. సో యానయానిక్ కాంప్లెక్సెస్ లో ఫస్ట్ దేన్ని స్టార్ట్ చేయాలి? IUPAC నేమ్ రాసేటప్పుడు ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేయాలి? అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఏదైతే ఉందో దాంతో స్టార్ట్ చేయాలి. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఏముందమ్మా? సోడియం. సో 2 సోడియంస్ ఉన్నాయి కదా, అని డైసోడియం అని చెప్పకూడదు. ఎందుకు చెప్పకూడదు అంటే, because these 2 sodiums, their oxidation state is +1, that is used in the calculation of oxidation state of zinc. So no need to say disodium. 2 సోడియంస్ ఉన్నాయి కదా అని డైసోడియం అని చెప్పకూడదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న 2 అనే నంబర్ ని జింక్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడంలో యూజ్ చేస్తున్నాము. We are using the 2 number in the calculation of oxidation state of zinc. So no need to say about a disodium. Simply we can say sodium. Yes sir, Rushita respond. Yes చెప్పమ్మా. సోడియం. నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి? నెక్స్ట్ ఏం చెప్పాలి అంటే ఏం చెప్పాలి నువ్వు? నంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్. నంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? 4. So then it is called as tetra. Then wait. నేమ్ చెప్పొద్దు, తర్వాత ఏం చెప్పాలి అనేది తెలుసుకో. ఏం చెప్పాలి? నంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఫాలోడ్ బై నేమ్ ఆఫ్ ద లైగాండ్స్. మళ్ళీ చెప్తున్నా, number of ligands followed by name of the ligand. OH minus is called as hydroxo. Okay, sodium tetrahydroxo. Next thing ఏం చెప్పాలి? Name of the central metal atom. Name of the central metal atom. When it is a anionic complex, if it is an anionic complex, metal name ends with 8. What is the metal name? Zinc, sir. Zinc. That is zinc plus 8, zincate, and then followed by oxidation state. What is the oxidation state of zinc? 2. Remember this one. Zinc always present in +2 oxidation state, because zinc electronic configuration is 4s2 3d10. So always zinc is ready to lose only 2 electrons. So zinc is the d block element but not transition element. Even though zinc is not a transition element, still it is capable to form complex compounds. This is one of the abnormal behavior of zinc. So zinc is capable to form complex compounds, right? Okay. Is it understood to Rushita? Yes sir. Okay, next doubt ఎవరికి ఉంది? ఎక్కడ?
నెక్స్ట్ డౌట్ ఎవరో రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ చెప్పాలి, పేజ్ నెంబర్ చెప్పాలి. సెవెంత్ క్వశ్చన్ Exercise 1 class work. పేజ్ నెంబర్ చెప్పమ్మా ఫస్ట్. 154. ఓకే 154. ఎందుకంటే నాకు చాలా చాలా కోపం వస్తుంది తిక్క పనులు చేస్తే. నోరు మూసుకొని వినండి. క్లాస్ ఎవడో రాస్తున్నాడు బోర్డు పైన ఎవడో రాస్తున్నాడు. వాడు ఇక్కడ యానేట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవడో రాసేవాడు. నోరు మూసుకొని విను. క్లాస్ విన్న ఇంట్రెస్ట్ లేకపోతే పోయి బయటికి వెళ్ళి ఇంకేమైనా చేసుకోపోయి ఫస్ట్ ఎరేజ్ అయ్యేదాన్ని. నేను క్లాస్ ఆపేస్తున్నా. రాసినోడు ఎవడో ఎరేజ్ చేసేదాకా దాన్ని ఆపుతున్నా క్లాస్. సో ఇన్స్టిట్యూట్ తరపు నుంచి ఎవరైనా ఉంటే రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు మైక్ ఓపెన్ చేసి. ఇన్స్టిట్యూట్ తరపున ఎవరు లాగిన్ అయినారో రెస్పాండ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ డే క్లాస్ లో బోర్డు పైన రాశారు, సెకండ్ డే క్లాస్ లో బోర్డు పైన రాశారు. ఇది మీ ఇంట్లో గోడ అనుకున్నారా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు గీయడానికి? సో నేను క్లాస్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను. రాసుకోండి మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు. ఒక్క నిమిషం సార్ కాల్ చేద్దాం. ఇట్లా తిక్క పనులు చేస్తే క్లాస్ చెప్పాల్సిన అవసరం నాకేం లేదు. వెయిట్ ఎ మినిట్. ఎవడా ఈడియట్? ఓకే సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్ కాస్ట్ టు యూ. ఎస్ పేజ్ నెంబర్ 154 క్వశ్చన్ నెంబర్ 7. ఎవరికి డౌట్ నేమ్ చెప్పండి. గౌతమి సార్. గౌతమి. కొంచెం గట్టిగా చెప్పమ్మా. గౌతమి. ఓకే ఫైన్. సో గౌతమికి డౌట్ అంట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 7 చదువుదాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ releases metal slowly which gives uniform coating in electroplating? ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన వర్డ్ ఇదే, ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్. గౌతమి ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చాప్టర్ ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్ లో విన్నావా? లేదు సార్. ఓకే చెప్పమ్మా. ఇంటర్మీడియట్ ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ లో అవ్వాలి. సెకండ్ ఇయర్ లో విన్నావా ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చాప్టర్? ఓకే నేను ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్తా, జస్ట్ విను. కరోజన్ అంటే ఏంటి? తెలుగులో చెప్పొచ్చు, ఎలాగైనా చెప్పొచ్చు. కరోజన్ అంటే ఏంటి? మెటల్స్ ఎయిర్ లో ఉండే మాయిశ్చర్ తో రియాక్ట్ అయ్యేసి రస్ట్. కరెక్ట్. మెటల్స్ లో పర్టికులర్ గా ఏ మెటల్? ఐరన్ మెటల్. అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ తో రియాక్ట్ అవుతుంది, అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న మాయిశ్చర్ తో కూడా రియాక్ట్ అవుతుంది. సో ఐరన్ మెటల్ కాస్త రస్ట్ అవుతుంది. రస్ట్ ఫార్ములా ఏంటి? Fe2O3. ఈ ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాం మనం? కరోజన్. సో నాకు ఒక ఐరన్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, నేను ఐరన్ మెటల్ తయారు చేస్తున్నా. నా ఇండస్ట్రీలో ఐరన్ మెటల్ చాలా తయారైంది, నేను విదేశాలకు అమ్ముకోవాలి. కానీ ఇప్పుడు కరోనా వల్ల విదేశాలకు ఎక్స్పోర్ట్ లేదు. సో నా ఐరన్ మెటల్ మొత్తం అలాగే పెట్టేస్తే నా ఇండస్ట్రీలో రస్ట్ అప్ అవుతుందా అవుదా? ఎస్ అవుతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఐరన్ బార్ అనుకుంటే దీన్ని ఏం చేయాలంటే ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ చేయమంటున్నాడు. ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ దేంతో చేస్తామంటే జింక్ తో. అంటే దీని సర్ఫేస్ మొత్తాన్ని ఒక కెమికల్ తో కోట్ చేస్తాం. దేంతో కోట్ చేస్తున్నాం? జింక్ తో కోట్ చేస్తున్నాం. సో ఇలాంటి ప్రాసెస్ ఏమంటాడంటే ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్ అంటాం. అంటే కరోజన్ జరగకుండా స్టాప్ చేసే ప్రాసెస్ ని
ఏమంటారు చెప్పండి? ఎలక్ట్రిక్ కాదు కాదు కాదు. స్టాపింగ్ ఆఫ్ కరోషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ passivity. విన్నారా ఈ వర్డ్? ఓకే. స్టాపింగ్ ఆఫ్, అవాయిడింగ్ ఆఫ్ కరోషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ passivity. అంటే ఒక మెటల్, ఐరన్ మెటల్ రస్ట్ అప్ అవ్వకుండా కరోజన్ ప్రాసెస్ ని స్టాప్ చేసే ప్రాసెస్ ని పాసివిటీ అంటాం. ఈ పాసివిటీ అనేది నంబర్ ఆఫ్ టైప్స్ ఉన్నాయి. మెకానికల్ పాసివిటీ ఉంది, ఎలక్ట్రోకెమికల్ పాసివిటీ ఉంది, అండ్ కెమికల్ పాసివిటీ ఉంది. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పాసివిటీస్ ఉన్నాయి. సో ఒక మెటల్ సర్ఫేస్ పైన ఇంకొక మెటల్ తో కోట్ చేసే ప్రాసెస్ ఏమంటున్నాడంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రోప్లేటింగ్. మీకు ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్రీ చాప్టర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు SRP, స్టాండర్డ్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ గురించి చెప్తారు. అది చెప్పినప్పుడు ఇంకొంచెం డెప్త్ గా అర్థమవుతుంది. ఇక్కడ డిస్కస్ చేసేంత టైం లేదు. టాపిక్ అర్థమైందా గౌతమి? Yes, sir. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ డౌట్ ఎవరికి? ఫస్ట్ పేజ్ నెంబర్ చెప్పండి. ఎవడా పనికిమాలిన ఏదో రాశాడు బోర్డు మీద. వాడికి చదువు అవసరం లేదనుకుంటా. అడ్డమైన గాడిదకి. ఎవడా గాడిద? ఎవడరా గాడిద? నాకైతే ఇక్కడ ఎరేస్ కావట్లేదు, అదే ట్రై చేస్తున్నా నేను చెప్పడానికి చూడడానికి సాఫ్ట్ గా కనిపించవచ్చు కానీ గట్టిగానే చెప్పాలనుకుంటున్నా. సార్ వాళ్ళకి తెలియదు, వాళ్ళకి తెలియక వాళ్ళకి అంత నాలెడ్జ్ లేదులే కానీ. ఓకే కాదు సార్, ఇది ఫస్ట్ డే కాదు, థర్డ్ డే కూడా ఇలాగే చేస్తున్నారు. అవునవునవును. ఒక రోజు అయితే అది బై మిస్టేక్ సార్. ఒక్క నిమిషం వీడియో ఆన్ చేస్తుందా? ఆన్ చేస్తుంది సార్, నాది ఆన్ చేస్తుంది. $56 ఎవరు? అసలు వీడియోలు ఎందుకు ఆన్ చేయలేం మీరు? భవ్యశ్రీ, లక్ష్మీ కీర్తన, 56, వినూత్న. వీడియో ఆన్ చేయని వాళ్ళు రిమూవ్ చేస్తే. ఓకే సార్. సో ఒక 2 minutes వెయిట్ చేయండి అమ్మా. అందరినీ ఎవరైతే వీడియో ఆన్ లో ఉన్నారో వాళ్ళే క్లాస్ లో ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళని రిమూవ్ చేస్తున్నా. మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు ఎందుకు రావడం క్లాస్? మమ్మల్ని ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం? వితిన్ 30 seconds అందరూ కూడా వీడియో ఆన్ చేయాలి. నందిని వీడియో ఆన్ లో లేదు. పద్మ, తులసి, మనశ్విత, లక్ష్మి ఎందుకు వీడియోస్ ఎందుకు ఆఫ్ చేస్తున్నారు? సార్ నిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు కదా క్లియర్ గా అందరికి. పూజిత వాళ్ళు నిద్రపోతున్నారని అర్థం. ఓకే రిమూవ్ చేస్తున్నాను సార్. పూజితాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నా. ఆన్ చేయమ్మా, మరి వీడియో కనపడట్లేదు. వీడియో ఆన్ చేయకపోతే వీడియో ఆన్ చేయండి. రిమూవ్ చేసి వీడియో ఆన్ చేశాను సార్ నేను. ఏది నీ ఫేస్ అసలు మాట్లాడతాను శశి. సార్ సార్ కనిపిస్తాను వాళ్ళకి. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది పూజిత. నన్ను స్పాట్ లైట్ స్టార్టింగ్ నుంచి వీడియోలోనే ఉన్నాను సార్. శశి నన్ను స్పాట్ లైట్ లో పెట్టు సార్. ఓకే సార్, ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా సార్. ఎక్కడ ఆదర్శనా? ఓకే ఆదర్శ్. ఓకే సార్ వస్తున్నా. ఓకే ఫైన్ సార్. మా వినండి, ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ వాళ్ళు ఈ క్లాస్ జరుగుతున్నప్పుడు బోర్డు మీద ఈ చండాలంగా గీయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. ఇష్టం లేని వాళ్ళు అసలు క్లాస్ అటెండ్ అవ్వద్దు. మిమ్మల్ని బతిలాడట్లేదు. అదైనా యు ఆర్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్, సింప్లీ జంప్. నిద్రపోండి. ఎందుకు ఇక్కడ పాఠాలు చెప్పే వాళ్ళకి ఎందుకు తీసుకొస్తుంది? అదే పనికి స్క్రీన్ మీద వేస్తున్నారు. Okay, sis, continue. Okay, sir, continue.
just a minute. Yes. So next question number. Yes, ఎవరు డౌట్ ఎవరు చెప్పండి, నేమ్ చెప్పమ్మా. నెక్స్ట్ డౌట్ నేమ్. వాయిస్ వినపడుతుందా? ఎస్ సార్. రెస్పాండ్ అవ్వండి మరి. డౌట్స్ ఏం లేకపోతే నో డౌట్స్ సార్ అని చెప్పండి. నో డౌట్ సార్. నో డౌట్స్. ఓకే, నన్ను డౌట్ అడగమంటారా? సార్ 156 పేజ్ రెస్పాండ్ అవ్వ, ఫాస్ట్ నిద్రపోతున్నారు. 156 పేజ్. 156 పేజ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ చెప్పమ్మా. 4 సార్. ఎస్, పేజ్ నెంబర్ 156. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? సార్ ఎస్ సార్. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎంతమ్మా? 4. క్వశ్చన్ నెంబర్ 4. నీ పేరు? పద్మ తులసి సార్. పద్మ తులసి. ఓకే, క్వశ్చన్ చదువు ఒకసారి. Copper sulfate solution forms blue color copper complex with excess ammonia. ఓకే, ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఐడియా ఉందా? క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఫ్రమ్ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. ఓకే, నేను చెప్తా విను. క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ అంటే దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ ఏమేమి ఉంటాయి చెప్తావా? కార్బన్, హైడ్రోజన్. కార్బన్ ఉంటుంది, హైడ్రోజన్ ఉంటుంది. కార్బన్ హైడ్రోజన్ మాత్రమే ఉంటే ఏమంటాం దాన్ని? హైడ్రోకార్బన్స్ అంటాం. కార్బన్ హైడ్రోజన్ తో పాటు అడిషనల్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఉండొచ్చు. నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్, హాలోజన్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఎలిమెంట్. సో మరి ఇక్కడ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి తెలుసుకునే ప్రాసెస్ నే ఏమంటాం? క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ అంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో కంపల్సరీగా ఏముంటాయి? కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్. వెరీ గుడ్. కార్బన్ అండ్ హైడ్రోజన్ అయితే మస్ట్ కంపల్సరీ ఉంటాయి కదా. చూద్దాం ఇప్పుడు చూడు. సో సపోజ్ ఇఫ్ ఎనీ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్, రైట్, if any organic compound is taken, we are going to identify the presence of hydrogen. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో హైడ్రోజన్ ఉంది అని ఎలా చెప్పాలి అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి heated with copper sulfate solution in the presence of atmospheric air. Here organic compound is containing carbon as well as hydrogen. Carbon reacts with oxygen. What it gives? Carbon dioxide. And hydrogen in the organic compound reacts with oxygen. What it gives? Oxygen. Water. I am not balancing the reaction. So the organic compound containing carbon and hydrogen, when it is reacted with copper sulfate in presence of air, carbon reacting with oxygen to give carbon dioxide, hydrogen reacting with oxygen to give water vapors. Actually, we are taking here copper sulfate. The copper sulfate taken should be anhydrous. What is meant by anhydrous? No water. Dry, without any moisture. That is called as anhydrous. The anhydrous copper sulfate is colorless. But whenever moisture is going to react, when the copper sulfate react with moisture of 5 moles, then it is going to give CuSO4 dot 5 moles of H2O. This is called as copper sulfate pentahydrate. It is a blue color complex. In the first year లో మీరు చదువుంటే గనక క్వాలిటేటివ్ అనాలిసిస్ లో వస్తుంది. దేన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం వాడుతున్నాం ఈ రియాక్షన్ ని? Identification of hydrogen present in the given organic compound. So when the organic compound containing hydrogen heated with oxygen and the obtained water molecules are passed into anhydrous copper sulfate, the copper sulfate, which is colorless, is converting into blue color complex. So in this reaction, if we are getting the blue color complex, then we can say that organic compound is containing hydrogen atoms. ఇదే ఫస్ట్ ఇయర్ లో వినుంటాం మనం. సో ఇప్పుడు నీ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ చూద్దాం. సో హైడ్రోజన్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ లో ఉన్న హైడ్రోజన్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే, ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్ ని ఫస్ట్ హీట్ చేయాలి.
అట్మాస్ఫియరిక్ ఎయిర్ ప్రెసెన్స్ లో హీట్ చేయాలి. వచ్చిన మాయిశ్చర్ ని దేంట్లో పాస్ చేయాలి? Anhydrous copper sulfate. ఎన్హైడ్రస్ కాపర్ సల్ఫేట్ లో పాస్ చేయాలి. CuSO4 ఎన్హైడ్రస్ కాపర్ సల్ఫేట్. It is anhydrous copper sulfate. Then what it is going to give? CuSO4 dot 5 moles of H2O. దాన్ని ఎలా రాయాలో తెలుసా? Cu H2O taken 4 times. Cu H2O taken 4 times SO4 dot H2O. నెక్స్ట్ చాప్టర్ నెక్స్ట్ టాపిక్ ఉంది మనకు, ఐసోమెరిజం ఇన్ కాంప్లెక్సెస్. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. Isomerism in complexes. One type of isomerism is a hydrated isomerism. Already మీకు సెకండ్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయింది, అక్కడ మీరు వినుంటారు హైడ్రేటెడ్ ఐసోమెరిజం. Isomerism in the complex compounds. One type of isomerism is hydrated isomerism. So once again the formula CuSO4.5H2O. What is generally it is called as? Generally it is called as copper sulfate pentahydrate. Copper sulfate pentahydrate. It is common name, not the IUPAC name. But this copper sulfate pentahydrate exactly represented like this. Cu H2O taken 4 times SO4 dot H2O. See how many water molecules are present here? 4 water molecules are present here. Here 1 water molecule is present. Now, if you go to your question, copper sulfate solution forms a blue colored complex with excess of ammonia, not with water. Actually, this is a reaction used for identification of presence of hydrogen in the organic compound. Like this, when copper sulfate solution, this is the copper sulfate solution. When the copper sulfate solution is passed through which solution? Ammonia solution. Yes, wait a minute. First of all, see this one. Here in this complex, what is the coordination number of copper? 4. Yes, very good, correct. Copper coordination number of copper is, tell me. Coordination number of copper is equal to 4. Very good, correct answer. Now, if you check the options, when copper sulfate reacting with ammonia, can you guess which type of complex is going to be formed? By seeing the options, you can understand. Just guess. Cationic complex. Of course, cationic complex. How many ammonia molecules are going to react? First of all, ammonia. What is the nature of ammonia? What is the nature of ammonia? How it is acting? Ligand. Very good, correct. Ammonia is acting as a very good, strong ligand. Very good, correct. Ammonia is acting as a strong ligand. Here in copper sulfate, what is the central metal? Copper. Yes, copper. So copper is going to bind with ligands. How many ligands it is going to bind with? 4. 1. Yes, see this one. Because copper is present in here, copper is present in +2 oxidation state. When the +2 oxidation state, what is meant by +2 oxidation state here? Primary valency of copper. If the primary valency of copper is +2, the secondary valency of copper is always going to be 4. Here also CuSO4 is there. Sulfate is present in -2 oxidation state. Copper is present in +2 oxidation state. So here copper primary valency is +2, then secondary valency is 4. Then we can write that Cu is going to bind with 4 ammonia molecules to form a complex ion. The complex ion formula is CuNH3 taken 4 times 2+. If it is going to react with SO4, then we can write SO4 2-. Then the total complex formula. What is the formula of the complex then? What is the formula of the complex? Yes, tell me, ma. Tell me. What is the formula of the complex? Square bracket of CuNH3 taken 4 times, square bracket close, SO4. But here in our option, SO4 is not given. SO4 is having a charge of 2-. The complex is having a charge of 2+. Now see the option. See the option. What is the option number? Yes, correct. Second option. అర్థమైందా? ఓకే ఫైన్. ఓకే, ఇంకొక మాట ఇక్కడ, దీని IUPAC నేమ్ చెప్తారా? ఈ కాంప్లెక్స్ కి IUPAC నేమ్ చెప్పగలరా? టెట్రామైన్.
టెట్రా అమైన్. ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా, ఒక్క నిమిషం. ఎస్ చెప్పమ్మా. Tetramine copper to sulfur. ఎస్ టెట్రా అమైన్, AMMINE, టెట్రా అమైన్ copper, Copper Roman number 2 2 in the brackets, sulfate. Okay, which type of complex it is? Cationic complex or anionic complex or neutral complex? cationic complex. Yes, this is an example of cationic complex. అర్థమైన వాళ్ళు కొంచెం సేపు సైలెంట్ గా ఉండండి. అర్థం కాని వాళ్ళు ఒక్కసారి మైక్ ఓపెన్ చేసి, ఈ IUPAC నేమ్స్ రాయడం అందరికీ తెలుసా, వచ్చా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనా? చెప్పమంటే చెప్పడానికే ఉండేది ఇక్కడ, మేము మళ్ళీ చెప్పడానికే ఉండేది ఇక్కడ. ఎప్పుడైనా సరే ఒక్కసారి అడిగేస్తే అయిపోతుంది. సార్ నాకు రాదు సార్ అని అడిగేస్తే అయిపోతుంది. అడిగితే ఏమనుకుంటారో, మనల్ని షేమ్ గా అనుకుంటారు, మనల్ని తక్కువగా అనుకుంటారని నీలో నువ్వు పెట్టుకుంటే నువ్వు అక్కడే ఉండిపోతావు. ఏదైనా సరే లోపల ఏమనుకుంటే బయటకు అది అడగండి, మాట్లాడండి, చెప్పండి. బట్ ఆ డీసెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. మనం అడిగేటప్పుడైనా, మనం చెప్పేటప్పుడైనా, మనం చేసేటప్పుడైనా డీసెన్సీ మెయింటైన్ చేయాలి. ఎస్, ఎవరికైనా IUPAC నామన్క్లేచర్ లో డౌట్ ఉందా? IUPAC నామన్క్లేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనా? ఆన్సర్ ఎస్ ఆర్ నో. సార్ అక్కడ కాపర్ కోఆర్డినేట్ నెంబర్ 4 అని ఎలా తెలుస్తుంది? ఎస్, వెరీ గుడ్. ఎవరి పేరు చెప్పు? సుధీర్ సార్. సుధీర్, వెరీ గుడ్. చాలా రోజులకి ఒక రెండో అబ్బాయి సుధీర్. ఓకే. ఎలా తెలిసింది? సుధీర్ ఒకటి చెప్పు, ఇక్కడ దీంట్లో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాపర్ ఎంత? +2. ఎలా తెలిసింది సుధీర్? ఎలా తెలిసింది? ఎలా తెలిసిందంటే నాకు తెలియదు సార్. కాపర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ X అనుకుంటున్నాను. +4 అమోనియాస్ ఉన్నాయి సార్. అమోనియా అనేది న్యూట్రల్ లైగాండ్, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 0, ప్లస్ SO4 ఉంది. SO4 అంటే సల్ఫేట్. సల్ఫేట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎంత? -2. టోటల్ చార్జ్ వచ్చేసి 0. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? X వాల్యూ +2. సో ఇక్కడ X అంటే ఏంటి? ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాపర్. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ కాపర్. ఓకే, ఇలా తెలుసుకున్నాం. సుధీర్ ఇంకోటి చెప్పు నాకు ఇప్పుడు. కాపర్ అటామిక్ నంబర్ చెప్పు. కాపర్ అటామిక్ నంబర్ చెప్పు నాకు. 29. వెరీ గుడ్. ఒక్క నిమిషం వస్తున్నా. ఓకే, కాపర్ అటామిక్ నంబర్ 29. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పు. ఆర్గాన్ చెప్పు. 4s2 4s1 4s1 3d10. వెరీ గుడ్. 4s1 3d10. బట్ కాపర్ అనేది ఇక్కడ ఆటమ్ అయితే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇది. కానీ కాపర్ మనకి ఏ స్టేట్ లో ఉంది? +2 +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ లో ఉంది. ఇప్పుడు కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పు నాకు. ఆర్గాన్ 3d9. వెరీ గుడ్. 3d9. తర్వాత ఏం చెప్తావు? 3d9 చెప్పావు, తర్వాత ఏం చెప్తావు? ఏం చెప్పాలి? కరెక్ట్. 4s0 చెప్పాలి. ఇంకా వీలైతే 4p0 కూడా చెప్పాలి. ఎందుకంటే 4s తర్వాత ఏమొస్తుంది? 4p ఆర్బిటాల్స్ వస్తాయి కదా. సో ఇక్కడ 4s తీసుకుంటున్నా నేను 0, 4p కూడా తీసుకుంటున్నా నేను 0, ఎలక్ట్రాన్స్ లేవు. బట్ 3d9 కదా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ఎలక్ట్రాన్స్. సో దేర్ ఇక్కడ ఈ కాంప్లెక్స్ లో, ఇక్కడ మనకున్న కాంప్లెక్స్ లో లైగాండ్ ఏంటి? అమ్మోనియా. స్ట్రాంగ్ లైగాండా, వీక్ లైగాండా? స్ట్రాంగ్ లైగాండ్. స్ట్రాంగ్ లైగాండ్స్ ఉన్నప్పుడు సెంట్రల్ మెటల్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది? అగైనెస్ట్ హున్స్ రూల్. సూపర్, ఎక్సలెంట్. సో ఏం జరుగుతుందంటే రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అగైనెస్ట్ టు హున్స్ రూల్. రీఅరేంజ్మెంట్ ఇక్కడ రాస్తున్నా. రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ at the central atom against to Hund's rule. కానీ సుధీర్ ఇక్కడ చూడు 3d9 ఉంది కదా, ఇక్కడ రీఅరేంజ్మెంట్ కి పాసిబిలిటీ ఉందా? నో సార్. కదా. కాబట్టి ఈ ఆర్బిటాల్ ఇలాగే ఉండిపోతుందా లేదా? సార్.
ఇక్కడ ఉన్న 1 ఎలక్ట్రాన్ అలాగే ఉండిపోతుందా లేదా? ఎస్ సార్. పేరింగ్ జరుగుతుందా? నో కదా. ఇప్పుడు ఆర్బిటాల్స్, అవైలబుల్ ఆర్బిటాల్స్ ఏమున్నాయి మనకు? 4s 4p, 4s 4p. ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి? 4. కాబట్టి ఎన్ని అమోనియా గ్రూప్స్ వస్తాయి? 4. అమోనియా అంటే నైట్రోజన్ పైన ఏం రాస్తాం? లోన్ పేర్. కాబట్టి ఎన్ని అమోనియాస్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఉంది? 4 అమోనియాస్. ఇదంతా ఏ థియరీ చెప్తుంది తెలుసా? ఏంటది? క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. తర్వాత టాపిక్ లో చెప్తాను నేను, ఒకసారి డీటెయిల్ గా అది కూడా చెప్తాను. ఓకేనా? సో ఇంకొకటి కూడా క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీని బేస్ చేసుకొని ఇంకోటి కూడా చెప్పొచ్చు. చూడు, ఇక్కడ ఏ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి మనకు? ఎస్ ఆర్బిటాల్ 1 ఎస్ ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్. అది 4s 4p నా పక్కన పెడదాం. 1 s ఆర్బిటాల్ అండ్ 3 p ఆర్బిటాల్స్. దెన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి sp3. sp3 హైబ్రిడైజేషన్ జరిగితే జామెట్రీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది? వెరీ గుడ్ కరెక్ట్. టెట్రాహెడ్రల్. ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంతమ్మా? కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత ఇక్కడ? 4. నిన్న క్లాస్ విన్న వాళ్ళకి కోఆర్డినేషన్ నంబర్ 4 అయితే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ జామెట్రీస్ ఆర్ పాసిబుల్? 2 types. What are the 2 types of geometries Square possible? planar. Square planar, tetrahedral. Square planar is possible, tetrahedral is possible. But in this complex, coordination number is 4, but the geometry is not going to be square planar. The geometry of this complex is not going to be square planar. The geometry of the complex is going to be tetrahedral, according to crystal field theory. And ఇంకొకటి గమనించండి, ఇక్కడ 3D ఆర్బిటాల్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయా? No, sir. 3D ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏ ఆర్బిటాల్స్ అవి? n-1d ఆర్బిటాల్స్. n-1d ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటి? n-1d ఆర్బిటాల్స్ అంటే ఏంటమ్మా? ఇన్నర్ డి ఆర్బిటాల్స్. ఇక్కడ ఇన్నర్ డి ఆర్బిటాల్స్ అనేవి కాంప్లెక్స్ ఫార్మేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయా? No, sir. లేదు. ఏవి ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి? ఔటర్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాయి. ఏంటా ఔటర్ ఆర్బిటాల్స్? S and P. ఏం చెప్పాలి? 4s and 4p అనాలి. 4s and 4p. సో ఈ కాంప్లెక్స్ ని ఏమని చెప్పొచ్చు? ఔటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఏమని చెప్పొచ్చు దీన్ని? ఔటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఇక్కడ రాస్తున్నా, ఔటర్ ఆర్బిటాల్ కాంప్లెక్స్. ఫార్ములా ఏంటి ఇక్కడ? కాంప్లెక్స్ ఫార్ములా మనకు Cu NH3 taken 4 times square bracket close SO4. This is an example of outer orbital complex. ఈ కాపర్ దగ్గర అన్పైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? 1. అన్పైడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే ఏ మ్యాగ్నెటిక్ నేచర్ వస్తుంది? Paramagnetic. ఇదంతా ఎవడు చెప్పలేదు అంటే వెన్నర్స్ థియరీ చెప్పలేదు. ఎవడు చెప్పాడంటే క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ. క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీ దేన్ని బేస్ చేసుకొని అంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. ఇంకొక టాపిక్ లో డిస్కస్ చేద్దాం దాన్ని, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ డి ఆర్బిటాల్స్. నిన్న కూడా చెప్పాను నేను, డి సబ్ షెల్ ఈస్ హ్యావింగ్ 5 ఆర్బిటాల్స్. dxy ఆర్బిటాల్, dyz ఆర్బిటాల్, dxz ఆర్బిటాల్, dx² y² ఆర్బిటాల్, dz² ఆర్బిటాల్. దే ఆర్ స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ 2 టైప్స్, T2g ఆర్బిటాల్స్ అండ్ EG ఆర్బిటాల్స్. అదంతా తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ఎవరు డౌట్ అడిగింది? ఎవరు ఇప్పుడు? సుధీరా? ఓకే, డౌట్ క్లారిఫై అయిందా? ఎస్ సార్. డౌట్ క్లారిఫై మాత్రమే అయిందా? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా అర్థమైందా? అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమైంది. ఏం అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసావు ఇప్పుడు? జామెట్రీ అండ్ హైబ్రిడైజేషన్స్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇట్లా మీరు గనక మాతో ప్రాపర్ గా రెస్పాండ్ అవుతూ ఉంటే ఇంకా 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 ఎఫెక్టివ్ గా క్లాసెస్ చెప్తాం. నేను కాదు, ప్రతి లెక్చరర్ కూడా. లెక్చరర్స్ సహనాన్ని టెస్ట్ చేయొద్దు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి, మంచి అవుట్పుట్ తీసుకోండి, మంచి రిజల్ట్ తెప్పించుకోండి, మంచి ర్యాంక్స్ తెచ్చుకోండి, మంచి కాలేజెస్ లో సీట్స్ తెచ్చుకోండి, మంచి పర్సంటేజ్ తెచ్చుకోండి, మంచి జాబ్స్ తెచ్చుకోండి. ఇదంతా దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే
నువ్వు మంచిగా బిహేవ్ చేసే దానిపైన, మంచిగా అంటే బాగా, తెలంగాణ లాంగ్వేజ్ లో మంచిగా అంటారు, నేను ఆంధ్ర వాడినే. సో మంచిగా అంటే మనం ఎంత బాగా బిహేవ్ చేస్తే మన లెక్చరర్స్ మనకు అంత సపోర్ట్ చేస్తారు, ఈవెన్ మన పేరెంట్స్ మనకు అంత సపోర్ట్ చేస్తారు, మన ఎన్విరాన్మెంట్ మనకు అంత సపోర్ట్ చేస్తుంది, మన రిజల్ట్, మన లైఫ్ సూపర్ ఉంటుంది. సో దయచేసి కన్నడ లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే దయవిట్టు అంటారు, దయచేసి సపోర్ట్ చేయండి మీ లెక్చరర్స్ కి, మీ రిజల్ట్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డౌట్ ఎవరికి? నెక్స్ట్ డౌట్ ఎవరికి? పేజ్ నెంబర్ ఎంత? డౌట్స్ ఏమి లేవా? డౌట్స్ లేవు అంటే నేను టాపిక్ స్టార్ట్ చేస్తా. సార్ ఎవరికి డౌట్స్ ఏం లేవు? పోనీ నేను ఒక డౌట్ అడగచ్చా? సార్ ఓకే, Yes. వస్తున్నా నా పేజ్ లోకి వస్తున్నా. ఓకే, ఒకసారి స్క్రీన్ పైన క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది, చదవండి. ఏదది స్క్రీన్? నిమిషం వచ్చిందో చూద్దాం. ఒక నిమిషం నా మొబైల్లో చెక్ చేస్తాను. ఓకే ఫైన్. ఎస్, స్క్రీన్ పైన ఉన్న క్వశ్చన్ చదవండి ఒకసారి, దానికి ఆన్సర్ చేస్తారా ఎవరైనా? క్వశ్చన్ చదివి ఆన్సర్ ఎంతో చెప్పండి. అంటే మెటీరియల్ లో ఉంది ఆన్సర్, మెటీరియల్ చూస్తే ఆన్సర్ చెప్పేసి అట్లా కాదు, మీరు థింక్ చేసి పేపర్ లో సాల్వ్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ దట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 2, WE, వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్. WE స్టాండ్స్ ఫర్ వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్. నీట్ కోసం NEET, నేషనల్ ఎంట్రన్స్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్. ఎవరైతే నీట్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో NCERT టెక్స్ట్ బుక్ లో, అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ అంటారు, అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్స్ లో ఉన్న ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, వర్క్డ్ అవుట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ని ప్రాపర్ గా ప్రిపేర్ అయితే చాలు, అవుట్ ఆఫ్ 45 40+ బిట్స్ కరెక్ట్ చేయొచ్చు నీట్ వాళ్ళు. ఒకసారి క్వశ్చన్ రాసుకోండి, టైం ఇస్తున్నా. ఫస్ట్ అందరూ కూడా క్వశ్చన్ నోట్ చేయండి. The secondary valency of cobalt 3+ is 6. The secondary valency of cobalt 3+ is 6. Full stop. Calculate the number of moles of AgCl precipitated calculate the number of moles of AgCl precipitated when excess of AgNO3 solution is added to 1.5 liters of 0.2 moles COCl3.5NH3 solution. .6 moles. ఎవరు రెస్పాండ్ అయ్యారో పేరు చెప్పాలి. నందిని. నందిని. సో నందిని, నీకు స్క్రీన్ మీద రాసేదానికి అవకాశం ఇస్తున్నా. అనోటేషన్, ఎనేబుల్ అనోటేషన్ ఫర్ అదర్స్. నందిని, ఆ స్క్రీన్ పైన నువ్వు రాయొచ్చు ఇప్పుడు. నీది టచ్ మొబైలేనా? నందిని. ఎస్ సార్. స్క్రీన్ పైన ఏదో ఒకటి రాయి ఫస్ట్. రాసేదానికి వస్తుందా? ఎస్ ఎస్ ఎస్. సో ఓకే నందిని, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పు చాలు, పోను వద్దులే, కష్టపడుతున్నావు, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పు. సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏం చెప్తున్నావు? 0.6 moles of AgCl is going to be precipitated. 0.6 moles of AgCl is going to be precipitated. నందిని, ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్తావా? ఎస్ సార్. చెప్పు. ఫస్ట్ రియాక్షన్. రియాక్షన్ చెప్పు, ఏం చెప్తావు చెప్పు. CONH3 taken 5. CONH3 taken 5 times
Cl, Cl Cl bracket square bracket close Cl2. Cl2 Okay. So actually Plus this two. is the wait. This is the formula given. COCl3.5NH3. Here cobalt is present in which oxidation state? Cobalt is present in which oxidation state here? +3 oxidation Plus- state. If the cobalt is present in +3 oxidation state, cobalt secondary valency is 6. But here we are having ligands. How many ligands we are having? 5 ammonia groups. So all the 5 ammonia groups are taken as ligands. And then among these 3 chlorines, one of the chlorine is acting as primary valency as well as secondary valency. So that's why we are writing the complex as square bracket of CONH3 taken 5 times Cl square bracket close Cl2. So this is the complex. Okay. Nandini cheppu. 2AgNO3, ఎందుకని 2AgNO3? 2 chlorine atoms. రైట్. అయనైజబుల్ క్లోరిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? Two. ఇక్కడ అయనైజబుల్ క్లోరిన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయమ్మా? 2 moles of chlorides ఉన్నాయి. The 2 moles of chloride ions are ionizable. As a result, this complex reacts with 2 moles of AgNO3. Okay, చెప్పు నందిని. CONH3 taken 5 times Cl. ఓకే, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఇలా చెప్పాలి. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ CONH3 taken 5 times Cl Square bracket. square bracket of NO3 NO3 taken twice plus plus Ag 2 moles 2 of moles Ag. of AgCl is going to be precipitated. 2 moles of AgCl is going to be precipitated. Okay, Nandini cheppu. Molarity sir. ఈ కాంప్లెక్స్ ఎంత ఉంది చూడు. ఎంత ఉంది కాంప్లెక్స్? 1.5 liters of 0.2 moles ఉంది. 1.5 liters of 0.2 moles. ఒకసారి నాకు నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కి ఫార్ములా చెప్తారా? వెయిట్, నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కాదు, వెయిట్. మొలారిటీ ఫార్ములా చెప్తారా? మొలారిటీకి ఫార్ములా చెప్తారా? Number Capital. of moles by gram molecular weight. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కి ఫార్ములా ఏంటమ్మా? క్యాపిటల్ M is equal to small n, that is number of moles of solute by volume of solution in liters. మళ్ళీ చెప్తున్నా, molarity of any solution is equal to number of moles of solute dissolved in liter volume of the solution. So సింపుల్ గా ఫార్ములా క్యాపిటల్ M is equal to n by V liters. దీని నుంచి నేనేం రాయొచ్చు? number of moles is equal to molarity of the solution multiplied with volume of the solution in liters. మళ్ళీ చెప్తున్నా, n stands for Of moles. n stands for number of moles. So number of moles is equal to molarity of the solution multiplied with volume of the solution in liters. So మనకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ లో ఒకసారి చూస్తే మొలారిటీ ఇచ్చాడు. ఎంత మొలారిటీ ఇచ్చాడు? ఎంత మొలారిటీ ఇచ్చాడమ్మా? 0.2 moles ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 1.5 liters. సో దీన్ని మొత్తం మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.3 moles. 0.3 moles. So 0.3 moles of here chlorides. How many chlorides are there? 2 chlorides are there. So these 2 chlorides, how many times are there? 2 times. That is 0.3 into 2. That is how many moles of chlorides are there? 0.6. 0.6 moles of chloride ions are there in the complex. Then this complex containing 0.6 moles of chloride ions reacts with silver ions. Then how many moles of silver chloride is going to be precipitated? Means 0.6 moles of silver chloride is going to be precipitated. అర్థం కాని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రెస్పాండ్ అవ్వండి. Those who didn't understood, please respond. అర్థమై ఉంటే అర్థమైంది సార్ అని చెప్పండి. అర్థమైందా ఇది? Yes sir. ఓకే, ఫైన్. ఇంకొక డౌట్ ఉంది, అడుగుతున్నా. సో టైం అయినట్టుంది, ఒక 2 minutes క్లియర్ చేస్తున్నా. కన్క్లూడ్ చేద్దాం క్లాస్ ని ఒక 2 minutes మా. ఎస్, మీకోసం ఆల్రెడీ నేను ఒక 2 hours కూర్చొని ఇట్లా క్వశ్చన్స్ అన్ని తయారు చేశాను.
స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి అందరూ. ఇప్పుడు మీకు స్క్రీన్ పైన ఏమైతే ఉన్నాయో అవన్నీ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకొని ఆన్సర్స్ చేసి మీ సార్కి మెసేజ్ పెట్టండి. తర్వాత నోట్స్ లో ఆన్సర్స్ రాసి సొల్యూషన్స్ రాసి జస్ట్ ఆప్షన్ 1 టిక్ కొట్టడం, ఆప్షన్ 2 టిక్ కొట్టడం కాదు, దానికి రీజన్స్ రాయడం. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి అందరూ. నెక్స్ట్ పేజ్, టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకసారి. వీటిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. అలాగే టాపిక్ ఏదైనా ఉంటే రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ వన్ మోర్, టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్. తీసుకుంటున్నారా స్క్రీన్ షాట్? Yes, sir. ఓకే మా. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ స్క్రీన్ షాట్. లాస్ట్ వన్ ఒకసారి మళ్ళీ పెట్టండి. లాస్ట్ అనా? ఓకే ఓకే, ఎస్. ఇదేనా దీని ముందుదా? నో సార్, దీని ముందుది. ఓకే, ఇదా? yes. ఓకే, స్క్రీన్ షాట్ చేయి. నేను మీ మెటీరియల్ నుంచి ఏవైతే కొంచెం మీరు డౌట్ఫుల్ గా ఉంటాయో అవన్నీ ఇట్లా నేను లిస్ట్ అవుట్ చేశాను మీకోసం నేను ఇక్కడ 3 అవర్స్ పైన కష్టపడ్డా. క్లాస్ చెప్పే కంటే ముందు 3 అవర్స్ కష్టపడ్డా, ఇదంతా తయారు చేశా. సో మీరు దీన్ని అర్థం చేసుకొని క్లాస్ విని సపోర్ట్ చేయండి. నాకు కాదు, మీ ఇన్స్టిట్యూట్ కి, మీకు. నెక్స్ట్ ఏమా తీసుకోలేదా? ఫస్ట్ పేజ్ సార్. ఫస్ట్ పేజ్ వస్తా మళ్ళీ వస్తా. ఒకసారి ఇక్కడి నుంచి తీసుకో. ఎస్, ఇది స్క్రీన్ షాట్. సార్ క్లాస్ లో ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒక 5 minutes లో క్లాస్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను సార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఓపిక్ గా వింటే ఎంతసేపు నేను చెప్తా. డిస్టర్బ్ చేస్తే మాత్రం తాట తీస్తే ఎవరికైనా నేను. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్. వీటన్నిటికీ ఆన్సర్స్ రాసి, కీలు కాదు ఆన్సర్స్ రాసి, ప్రొసీజర్ ఆర్ సొల్యూషన్ రాసి పీడిఎఫ్ పెట్టండి. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్. 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 ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో మీకు కనిపించేది హింట్. అది హింట్ ని కూడా పెట్టేసా అక్కడ. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్. ఇక్కడ కూడా హింట్స్ రాసా. నా హ్యాండ్ రైటింగ్ ఏదైతే ఉందో అదంతా హింట్స్. నెక్స్ట్ స్క్రీన్ షాట్. ఇది ఏ చాప్టర్ నుంచో చెప్పగలరా? బయోమాలిక్యూల్స్. కరెక్ట్. ఏంటి అవన్నీ ఇక్కడ స్క్రీన్ పైన కనబడేవి ఏంటి? అమైనో యాసిడ్. వెరీ గుడ్, ఓకే ఫైన్. సో ఇప్పటితో క్లాస్ అయితే ఎండ్ చేస్తున్నాను. రేపు క్లాస్ లో ఐయుపిఎస్సి నామెన్క్లేచర్ మీ అందరికి వచ్చా? చెప్పాలనా? Yes, sir. ఎస్ సార్ అంటే చెప్పాలి సార్, వద్దు సార్. No, sir. అది నో ఎస్ వద్దు. చెప్పండి సార్, చెప్పొద్దు సార్. చెప్పండి సార్. చెప్పండి సార్, అది ఓకే ఓకే చెప్తాను. ఓకే ఫైన్. సో రేపటి క్లాస్ లో మనం ఐయుపిఎస్సి నామెన్క్లేచర్ డిస్కస్ చేద్దాం. తర్వాత ఈఏఎన్ రూల్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ రూల్, క్యాపిటల్ ఈఏఎన్, ఎఫెక్టివ్ అటామిక్ నంబర్ రూల్ అని ఉంది. అవి రెండు డిస్కస్ చేద్దాం. ఇంకా టైం ఉంటే ఐసోమెరిజం టాపిక్ లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా? సో ఇవాళ క్లాస్ అర్థమైందా అందరికి? Yes, sir. అండ్ మీరు ఎవరైనా రాంగ్ గా బిహేవ్ చేస్తే మాత్రం నేను కొంచెం వాయిస్ పెంచి మాట్లాడతాను, తప్పుగా అనుకోవద్దు. మీరు రాంగ్ గా బిహేవ్ చేసినప్పుడు మాత్రం వాయిస్ పెంచుతూ ఉంటాం, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి, అర్థం చేసుకోండి. ఎస్, మీ సార్ రెస్పాండ్ అవుతారు? ఓకే శశి. ఓకే సార్.